Салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дарси даҳумро меомӯзем ки имрӯзина мавзӯъ бахшида шудааст ба функсияҳои тригонометрии ададӣ ва хосиятҳои он. Таъриф. Синуси адади x гуфта адади ба синуси кунҷи x радиан баробарро меноманд. Косинуси адади x гуфта ба косинуси кунҷи x радиан баробарро меноманд. Функсияи тригонометрии соҳаҳои зериро муайян дорад. А. Ҳар як аз функсияҳои косинуси альфа ва синуси альфа қимати муайян доранд. Дар ҳақиқат дар давра аз нуқтаи аввали P0 1,0 сар карда камони ба адади дилхоҳи альфа ченҷшаванда кашидан мумкин аст. Координатаи охири вай x ва y қимати косинуси альфа ва синуси альфа мебошад. Инак маҷмӯи ҳамаи ададҳои ҳақиқӣ соҳаи муайяни функсияи косинуси альфа ва синуси альфаро медиҳад ки аз расм шумо давраи воҳидӣ тири x, тири y ки дар он тирҳо косинуси альфа ва синуси альфа мехобанд дида истодаед. Б. Функсияи тангенси альфа барои камони дилхоҳи ғайр аз камонҳое ки ба пи тақсими ду ҷамъи пи к дар ин ҷо к адади бутун чен карда мешавад қимати муайян дорад. Камонҳои пи тақсими ду ҷамъи пи к тангенс надорад. Аз ин таъриф тангенс ҳамчун нисбати синус бар косинус бармеояд. Маҷмӯи ҳамаи ададҳои ҳақиқие ки ба пи тақсими ду ҷамъи к зарби пи баробар нестанд, яъне фосилаҳои беохирӣ минуси пи тақсими ду, пи тақсими ду, пи тақсими ду, се пи тақсими ду ва ғайраҳо се пи тақсими ду, панҷ пи тақсими ду соҳаи муайянии тангенс мебошад. Функсияи синус ва косинус маҳдуд мебошад, чунки бузургии мутлақи қимати онҳо аз як калон шуда наметавонад. Пас дар умум гуфта мумкин аст ки қимати синуси альфа ва қимати косинуси альфа ҳамвақт дар байни минус 1 ва 1 воқеъ аст. Косинуси альфа бошад низ аз минус 1 то 1 тааллуқ дорад ки ин соҳаи қиматҳои имконпазири синуси альфа ва косинуси альфа номида мешавад ки дар ин ҷо синуси альфа ва косинуси альфа мувофиқан қимати хурдтарини онҳо ба минус 1 ва қимати калонтарини он ба 1 баробар аст. Функсияи тангенс ва котангенс номаҳдуд буда, чунки ҳар яки онҳо қимати дилхоҳи ҳақиқӣ гирифта метавонанд. Мисолҳоро дида мебароем. Мисоли якум дода шудааст косинуси альфа баробар 3 тақсими 5, альфа тааллуқ дорад ба 3 пи тақсими 2 то 2 пи. Қимати функсияи синуси альфа, тангенси альфа ва котангенси альфаро бояд ҳисоб кунем. Менависем мисоли якум. Дар мисоли якум чӣ омадааст? Косинуси альфа баробари 3 тақсими 5 ва альфа тааллуқ дорад ба 3 пи тақсими 2 то 2 пи. Талаб карда мешавад ки қиматҳои дигар функсияи тригонометрӣ ёфта шавад. Яъне мо бояд синуси альфа, тангенси альфа ва котангенси альфаро ҳисоб кунем. Барои ҳисоб кардани қимати ададии ин ифодаҳо ҳар яки ин функсияи тригонометриро дар чореки муайян карда шуда, яъне ки чореки дода шудаи мо дар чореки чорум воқеъ аст, зеро ҳар яки функсияи тригонометрӣ дар чореки чорум дилхоҳ қиматҳоро дорад. Яъне онро чунин қайд мекунем. Бигзор давраи воҳидӣ чунин таъсир карда шавад ва мо талаб карда мешавад ки дар чореки чорум ҳамаи қиматҳои функсияи тригонометрӣ ёфта шавад. Азбаски косинуси альфа дар чореки чорум мусбат аст, пас косинус дар ин чоряк мусбат, синуси альфа бошад дар чореки чорум манфӣ аст. Пас инҳоро ба назар гирифта ҳалро иҷро мекунем. Якум синуси альфа дар чореки чорум хурдааст, пас косинуси квадрат альфа ҳисоб мекунем. ки он мувофиқан чунин аст. Синуси альфа баробар минуси реши квадратӣ 1 минуси ба ҷои косинуси альфа қимати ададии он 3 тақсими 5 дар квадратро мегузорем.
ریشی کوادراتی از 1 مینوسی 3 رو با 5 تقسیم کرده به کوادرات برداریم به 9 تقسیم 25 برابر می شود که این برابر است به مینوسی ریشی کوادراتی از 1 9 تقسیم 25 رو ترک کنیم به 16 تقسیم 25 برابر می شود که آن به مینوسی 4 تقسیم 5 برابر است. در حقیقت سینوسی چهارم چهارک سینوس در چهارم چهارک عددی منفی را دارد. مثال دوم را دیده می براییم. در شرط مثال دوم تانگنس کنج الفا یافته شود. دوم می نویسیم تانگنس الفا این موافقاً برابر است به سینوس الفا تقسیم کوسینوس الفا یا خود برابر است به سینوس الفا این به مینوس 4 تقسیم 5 برابر است. کوسینوس الفا باشد به عددی 3 تقسیم 5 برابر است. پس کسر یکم رو به تغییر می گذاریم. ضربی کسر دوم رو در نتیجه 5 با 5 اختصار می شود و مینوس 4 تقسیم 3 حاصل می شود که این قیمت برای تانگنس خود از 0 می باشد. که تانگنس الفا رو نیز در این چهارک می یابیم. سیوم می نویسیم که تانگنس الفا این برابر است به کوسینوس الفا تقسیم سینوس الفا یا اینکه به جای کوسینوس الفا 3 تقسیم 5 را میگذاریم و به جای سینوس الفا مینوس 4 تقسیم 5 را میگذاریم. پس برابر 3 تقسیم 5 را به تغییر میگذاریم. ضرب مینوس 5 و 4 را عوض کرده قیمت عددی آن 5 را با 5 اختصار کرده مینوس 3 تقسیم 4 را حاصل میکنیم که تانگنس الفا در این چهارک نیز منفی می باشد که این مثال یکم به حساب می رود. مثال دوم را دیده می براییم. در شرط مثال دوم چنین آمده است علامت افاده ها را معین کنید. مثال دوم می نویسیم در شرط ا چنین مثال آمده است سینوس 70 گرادوس ضرب کوسینوس 70 گرادوس و ضرب تانگنس 100 گرادوس طلب کرده می شود که علامت این افاده معین کرده شود. آن را حل میکنیم. یکم سینوس 70 گرادوس خیلی که به ما معلوم است سینوس 70 گرادوس در چهارک یکم واقع است. از بس که سینوس 70 گرادوس در چهارک یکم واقع است پس سینوس 70 گرادوس این علامت آن مثبت می باشد. دوم کوسینوس 70 گرادوس کوسینوس 70 گرادوس نیز در چهارک یکم واقع است. پس کوسینوس 70 گرادوس نیز کلان از 0 می باشد. سیوم تانگنس 100 گرادوس باشد موافقاً در چهارک دوم واقع است. در چهارک خود از 0 می باشد. پس ما علامت جمع رو با جمع ضرب میزنیم و هنگام جمع رو با جمع ضرب کردن جمع حاصل می شود و با اون علامت منفی رو ضرب کنیم پس با ما علامت منفی حاصل می شود که قیمت این افاده قیمت منفی بوده است. مثال ب رو دیده می براییم. در شرط مثال ب چنین آمده است سینوس 130 گرادوس ضرب کوسینوس مینوس 15 گرادوس ضرب تانگنس مینوس 100 گرادوس. علامت این افاده طلب کرده می شود که حساب کرده شود یافته شود. برای اجرایش مثال ا هر یکی فونکسیه ها را در علیحدگی دیده می براییم. یکم سینوس 130 گرادوس از بس که 130 گرادوس قید می کنیم 130 گرادوس در چهارک پس سینوس 130 در چهارک دوم 130 گرادوس علامت جمع را میگذاریم. دوم قیمت کوسینوس مینوس 15 گرادوس را مییابیم. از بس که فونکسی کوسینوس فونکسی جفت می باشد پس علامت مینوس تغییر مییابد کوسینوس 15 گرادوس
کوسینوس 15 گرادوس در چهارک یکم واقع است. کوسینوس در چهارک یکم نیز علامت آن مثبت می باشد. پلوس رو قید میکنیم و در سوم تانگنسی مینوس 100 گرادوس باشد. مینوس را از داخل قوس میبریم برای اونکه تانگنس در فونکسی توق می باشد. پس تانگنسی 100 گرادوس 100 گرادوس این چهارک دوم را تشکیل می دهد. پس در چهارک دوم تانگنس با علامت منفی داده می شود. پس مینوس با علامت آن پلوس حاصل می شود. پس تانگنسی مینوسی 100 گرادوس نیز مثبت است. گفتن ممکن است که ifade داده شده ifade مطلقا مثبت می باشد که این مثال دوم به حساب می رود. مثال سوم را دیده می براییم. در شرط مثال سوم چی آمده است؟ مگر سینوس و کوسینوسی یک عدد موافقاً با عددهای زیرین برابر شده می توانند؟ آن را دیده می براییم. مثال سوم یعنی در شرط مسئله چنین آمده است. سینوسی الفا برابر مینوسی 7 تقسیم 25 و کوسینوسی الفا برابر است به عددی 24 تقسیم 25 و طلب کرده می شود که آیا سینوس و کوسینوس به این عددها برابر شده می تواند یا نه. برای این چنین حل میکنیم. اگر سینوسی کوادرات الفا جمع کوسینوسی کوادرات الفا به یک برابر شود، پس سینوسی الفا و کوسینوسی الفا موافقاً به این عددها برابر شده می توانند. پس این را می سنجیم. مینوسی 7 تقسیم 25 در کوادرات جمع در داخل قوس 24 تقسیم 25 در کوادرات. این باید به یک برابر شود. مینوسی 7 را به مینوس را به کوادرات برداریم پلوس حاصل می شود. 7 را به کوادرات برداریم به 49 برابر است که آن به 49 تقسیم 625 جمع 24 را به کوادرات برداریم 576 حاصل می شود تقسیم 625 و باید به یک برابر شود. 49 را به عدد 576 جمع میکنیم و به عدد 625 تقسیم میکنیم که آن موافقاً برابر می شود به عدد 625 تقسیم 625 که آن به یک برابر است. و در نتیجه در جواب چنین قید میکنیم که سینوسی الفا و کوسینوسی الفا میتواند به عددهای زیرین برابر باشد که این جواب مثال به حساب می رود. مثال چهارم را دیده می براییم. در شرط مثال چهارم چنین آمده است. مگر تانگنس و کتانگنس یک عدد موافقاً با عددهای زیر برابر شده می توانند یا نه. این را دیده می براییم. می نویسیم مثال چهارم. در اینجا دو مثال آمده است. آن را دیده می براییم. یکی از آنها به مینوس 3 تقسیم 5 و دیگری باشد به مینوس 5 تقسیم 3 برابر است. مثال ب باشد به ریشه کادراتی از 3 مینوس 2 و ریشه کادراتی از 3 پلس 2 برابر است. برای دیده برآمدن مگر سینوس و کوسینوس تانگنس و کتانگنس این کنجها به عددهای زیرین موافقاً برابر شده می توانند، ما باید عینیت زیرین تانگنس الفا ضرب کتانگنس الفا را سنجیم که قیمت آن به عدد 1 برابر می شود. پس اشاره می کنیم بگذار تانگنس الفا موافقاً به مینوس 3 تقسیم 5 و کتانگنس آن موافقاً به مینوس 5 تقسیم 3 برابر باشد. پس این ifade را می سنجیم. مینوس 3 تقسیم 5 ضرب مینوس 5 تقسیم 3 در نتیجه 3 با 3 اختصار می شود، 5 با 5 اختصار می شود، مینوس رو به مینوس ضرب کنیم علامت پلوس حاصل می شود که این گفته اجرا می شود. پس مینوس 3 تقسیم 5 و مینوس 5 تقسیم 3
موافقاً قیمت‌های تانگنس و کاتانگنسی کنج شده میتوانند. اشاره دیگر را داخل میکنیم. تانگنس الفا برابر است به ریشه کادراتی از 3 مینوس 2 و کاتانگنس موافق آن باشد برابر است به ریشه کادراتی از 3 جمع 2. آیا این قیمت‌های تانگنس و کاتانگنسی کنج شده میتوانند یا نه؟ به این نیز جواب میگردانیم. در پایان حال می نویسیم تانگنسی الفا ضرب کاتانگنسی الفا باید قیمت 1 را دهد. پس می نویسیم ریشه کادراتی از 3 مینوس 2 ضرب ریشه کادراتی از 3 پلوس 2 این موافقاً برابر است به ریشه کادراتی از 3 در کوادرات مینوس 2 در کوادرات برابر ریشه کادراتی از 3 را به کوادرات برداریم به 3 برابر می شود. مینوس 2 را به کوادرات برداریم 4. پس قیمت آن به مینوس 1 برابر می شود که آن به نابرابری 1 برابر است. پس گفتم ممکن است که قیمت تانگنس و کاتانگنس برای کنج داده شده قیمت های زیرین یعنی برای تانگنس الفا مینوس ریشه 3 مینوس 2 و ریشه 3 پلوس 2 شده نمیتواند که این جواب مثال به حساب می رود. آن را چنین اشاره میکنیم. مثال دیگر را دیده میبریم. در مثال دیگر چنین آمده است. طلب کرده می شود که ساحه قیمت های فونکسی زیرین یافته شود. این را می نویسیم. مثال پنجم. مثال پنجم طلب کرده می شود که برای فونکسی سینوسی الفا جمع 3 ساحه قیمت های امکان پذیر یافته شود. ساحه قیمت های امکان پذیر را عادتا با حرف ی اشاره می کنند و ساحه قیمت های امکان پذیر را موافق نظریه که همراه شما ما امروز دیده برآمدیم آن را اجرا میکنیم. یعنی خیلی که معلوم است سینوس الفا در همه حالت از مینوس 1 تا 1 را قبول میکند. یعنی که از مینوس 1 خورد نیست و از 1 کلان نمی باشد. پس این را به نظر گرفته سینوس الفا جمع 3 یعنی که به هر یک اعضای این افاده ما عدد 3 را جمع میکنیم و در نتیجه این افاده را حاصل میکنیم. پس مینوس 1 جمع 3 خورد یا برابری سینوس الفا جمع 3 و خورد یا برابری 1 جمع 3 حاصل می شود. به مینوس 1 3 را جمع کنیم 2 حاصل می شود. خورد یا برابری سینوس الفا جمع 3 و خورد یا برابری عدد 4 برابر است. پس ساحه قیمت های این فونکسیون موافقاً از عدد 2 سر می شود تا عدد 4 دوام می یابد که قیمت مینیمم آن به 2 و قیمت کلانترین آن موافقاً به عدد 4 برابر است که این مثال پنجم به حساب می رود. مثال ششم را دیده می براییم. در شرط مثال ششم چنین آمده است. داده شده است تانگنس الفا مینوس 2 الفا تعلق دارد به پی تا 3 پی تقسیم 2 قیمت سینوس آن یافته شود. آن را قید میکنیم. مثال ششم و در اینجا تانگنسی الفا برابر است به مینوس 2 الفا تعلق دارد به عدد پی و 3 پی تقسیم 2 طلب کرده می شود که قیمت سینوس الفا در این چهارک یافته شود. برای یافتن این چهارک یا که این قیمت افاده ما باید تانگنسی مینوس الفا را در این چهارک دیده براییم و سینوس الفا را در این چهارک نیز دیده براییم. حل میکنیم. الفا تعلق دارد در چهارک سیوم از پی تا 3 پی تقسیم 3 این چهارک سیوم به حساب می رود. پس در دوره واحدی ما می توانیم این را قید کنیم. x و y دوره واحدی بگذار به این داده شده است. در چهارک سیوم تانگنس علامت آن منفی می باشد. پس
سینوس آلفا در چارک سیوم نیز منفی می باشد. به نظر میگیریم سینوس آلفا منفی است. باید این رو به نظر گرفته این مثال رو اجرا کنیم. در اینجا مینوس. پس بیایید تانگنس آلفا رو تا اون تبدیل دهی گذارونیم که اون قیمت اون به سینوس آلفا برابر شود. چه خیلی که معلوم است یک جمع تانگنس کوادرات آلفا این به یک تقسیم کوسینوس کوادرات آلفا برابر است. از اینجا ما سینوس آلفا رو میابیم. پس می نویسیم یک جمع با جای تانگنس آلفا قیمت عددی موافق آن را میگذاریم که آن به مینوس 2 برابر است. مینوس 2 در کوادرات برابر به یک تقسیم کوسینوس کوادرات آلفا، یا اینکه دوام میدهیم یک جمع 4 برابر یک تقسیم کوسینوس کوادرات آلفا، یا اینکه یک جمع 4 به 5 برابر است برابر یک تقسیم کوسینوس کوادرات آلفا. از اینجا کوسینوس کوادرات آلفا به یک تقسیم 5 برابر می شود. کوسینوس کوادرات آلفا به یک تقسیم 5 برابر بودن ما می توانیم سینوس کوادرات آلفا را یابیم که اون موافقا به یک مینوس کوسینوس کوادرات آلفا برابر است. از اینجا سینوس کوادرات آلفا این برابر است به یک مینوس یک تقسیم 5 در کوادرات، یا اینکه سینوس کوادرات آلفا با یک مینوس یک تقسیم 25 برابر است. از اینجا سینوس آلفا سینوس کوادرات آلفا با 24 تقسیم 25 برابر است، یا اینکه سینوس آلفا برابر است با پلوس مینوس ریشه کوادراتی از 24 تقسیم 25. این برابر است با پلوس مینوسی از 24 4 ضرب 6 می نویسیم. از 4 2 ریشه کوادراتی از 6 تقسیم 5 حاصل می شود. از بس که سینوس در این چارک منفی است پس ما باید سینوس منفی اون رو نویسیم. در نتیجه سینوس آلفا برابر می شود به مینوس 2 ریشه کوادراتی از 6 تقسیم 5 می باشد که این جواب مثال به حساب می رود. خوانندگان عزیز، با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. تا درس آینده موفق باشید.